Welcome back to a new video lecture, and here we discuss a new topic, and it is related with the valuation of real property. So actually what do you mean by this valuation of real property means what? This property can be building or any land or something. So what about its value actually? Right now what about its value? So valuation of building depends on the type of building, its structure, durability, situation, size, shape, width of roadway, quality of material used in the construction, present day price of material. So there are lot of factors which depends to determine this valuation. Okay, that's given here. Which type of building, or what about its structure? Okay, and what about whether this property lies in town area or in village area or city, likewise, that all determines value actually. And next point, it is mentioned that depend on the locality, if it is market area having high value than the residential area, whether it is located, that already I mentioned which region it is located. Then it depending on the specialities, the building like severe water supply, electricity, how this all these things is like water supply, electricity is provided, whether it is available in that particular area. That all things will depend on the valuation of real properties or the valuation of any properties. Okay, that's the case. So there are various factors which depends to determine this valuation of that particular property. Then how can you determine those values? The value of the building is determined on working out its cost of construction at present rate and allowing a suitable depreciation. So നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസാണെന്ന് കരുതുക, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഡേ റേറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ, ഡൽഹി റേറ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം അത് മീൻസ് റേറ്റ് ചിലപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പം 2016 റേറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം, മീൻസ് ഓരോ വർഷവും ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സം ന്യൂ ചേഞ്ചസ് വിൽ ഒക്കെ. സോ അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അലോയിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൾസോ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ്. ദെൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ജനറലി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം റെക്കോർഡ്, if available or by enquiries or from visual inspection. How much age actually ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാളായി, ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് രേഖകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എത്ര നാളായി, എൻ്റെ ലൈഫ് പീരീഡ് എത്രയായി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. The present day cost may be determined by the following methods. These are the three methods which we use to find out the present day rate. That is cost from records, as the name indicates. If you have given some record regarding that particular building, you can calculate those values. Then cost from detailed measurements, then cost from plinth area basis. അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എത്രയാണ് പ്രസൻറ്റ് ഡേ റേറ്റ്, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഫ്രം റെക്കോർഡ്സ്, കോസ്റ്റ് ഫ്രം ഡീറ്റെയിൽഡ് മെഷർമെൻറ്റ്, ദെൻ കോസ്റ്റ് ഫ്രം പ്ലിന്ത് ഏരിയ ബേസിസ്. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഫ്രം റെക്കോർഡ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? Cost of construction may be determined from estimate, then bill of quantities, from record at present rate. So what about the cost of construction for that particular building? നമുക്ക് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് മീൻസ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും രേഖകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So if actual cost of construction is known, this may increase or decrease according to the percentage rise or fall in the rates obtained from schedule of rates. Okay, so already Delhi schedule of rates വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. ചിലപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പം ഉള്ള റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്, അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം കോസ്റ്റ് ഫ്രം റെക്കോർഡ്സ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രേഖകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then cost by detailed measurements, that means cost of construction may be calculated by preparing bill of quantities of various items of work by detailed measurements at the site and taken. So നമുക്കറിയാം കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ്സും എടുത്തിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്ക്. ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം ബിൽഡിങ്ങിനായിട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം
അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന അതാണ് ഇതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. റേറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവലന്റ് ഇൻ ദ ലൊക്കാലിറ്റി ഓർ ആസ് കറൻറ്റ് PWD ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ്. നമ്മുടെ എത്രയാണോ റേറ്റ്, ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേസ്. ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിൽ ബി ദെയർ. ഡിഫറെൻറ്റ്, അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റിമേഷനും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിരുന്നു. മീൻസ് എന്തിനൊക്കെയാണോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ബൈ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ബേസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ. ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എത്രയാണ് പ്രസൻ്റ്ലി പ്ലിന്ത് ഏരിയ റേറ്റ് എത്രയാണ്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലിന്ത് ഏരിയ റേറ്റ് എത്രയാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഈ 3 മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then coming to one of the important matter regarding the different methods of valuation. So here you can observe that the different methods is like a rental method of valuation, then direct comparisons of the capital value, valuation based on profit, valuation based on cost, development method of valuation, depreciation method of valuation. So different methods are provided here. How can you evaluate the value? Means നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആകുന്നു ആ പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്. അപ്പം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ദിസ് റെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ, നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്ങിന് റെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ബേസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. Capitalized value equal to net income or return multiplied by years purchase. So in this method, the net income by way of rent, okay, is found out by deducting all outgoings from the gross rent. Okay, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നെറ്റ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്നുണ്ട്. മീൻസ് വാടകയായിട്ട് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻകമാണ്. അപ്പം നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ്, റിപ്പയറിങ്, ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് പല പല ചാർജസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിലവുകളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഔട്ട്, മീൻസ് എത്രയോളം എമൗണ്ട് പോകുന്നു അതും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. Then a suitable rate of interest as prevailing in the market is assumed and a year's purchase is calculated. എത്രയാണ് മീൻസ് നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം. മീൻസ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലാണല്ലോ ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടാവുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദിസ് നെറ്റ് ഇൻകം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ വെൻ ദ റെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓർ പ്രോബബിൾ റെൻറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എൻക്വയറീസ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റെൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയുകയും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ്, റെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന്, മീൻസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് റെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വാല്യുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബിൽഡിങ്സ് ലൈക്ക് hotels, cinemas, theaters, etc., for which the capitalized value depends on the profit. It is purely based on profit. എത്ര പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു. അപ്പം അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് കാര്യങ്ങളാണ്. മീൻസ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിങ്സ്, അതായത് ലൈക്ക് ഹോട്ടൽസ്, സിനിമാസ്, തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇൻ സച്ച് കേസ് ദ നെറ്റ് ആനുവൽ ഇൻകം ഈസ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഗ്രോസ് ഇൻകം all possible working expense, outgoing interest on the capital invested. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എത്ര ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. മീൻസ് ഗ്രോസ് ഇൻകം എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ബാക്കി എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ് ആനുവൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് വി വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് സം പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ക്ലാരിറ്റി റിഗാർഡിംഗ്
what about this rental method, what about this profit method, likewise. Then one more method that we will discuss, depreciation method of valuation. This depreciated value of the property on the present day rates is calculated by a formula, that is D equals P multiplied by 100 minus RD by 100 whole raised to n, where D, this is another method. എത്ര എമൗണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നടക്കുന്നു, അതായത് നമുക്ക് മീൻസ് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനും അതിൻ്റെ കാലക്രമേണ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മീൻസ് ലൈഫ് പീരീഡ് കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ വാല്യൂ, ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ദെൻ ഡി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദിസ് ഡിപ്രിസിയേറ്റഡ് വാല്യൂ, പി കോസ്റ്റ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്, എത്രയാണ് കറൻ്റ്ലി ആ പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള എത്രയാണ് റേറ്റ്. RD means this rate and D represents depreciation, that is fixed percent of depreciation, എത്രയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ N represents number of years the building had been, എത്ര വർഷമായി ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. To find the total value of a property, the present value of land, water supply, electric, sanitary fitting should be added to the above value. ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടുവാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എത്രയാണ് പ്രസൻ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന ലാൻഡിനും വാട്ടർ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഉള്ള വാല്യൂസും കൂടെ നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എത്ര എമൗണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വൺ മോർ ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ്. ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ് മീൻസ് ദ റെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ്, മീൻസ് എന്തെല്ലാം ബേസിലാണ് റെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. The rent of building is fixed upon the basis of certain percentage of annual interest on the capital cost and all possible annual expenditure on outgoings. അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെൻറ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ റൂം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിലാണ് ആ റെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനുള്ള കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ certain percentage of annual interest on the capital cost and also all possible annual expenditure ഓൺ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ്. നമുക്ക് മീൻസ് ചിലവ് എന്തോരം വരുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ certain percentage ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മീൻസ് ഈ റെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്ക്, ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ലൈക്വൈസ് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ്, റേസിംഗ്, ലെവലിംഗ്, ഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് സൈറ്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ്, നമ്മൾ ആ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ച് റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിനൊരു സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര നമുക്ക് ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെറ്റ് റിട്ടേൺ ഈസ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓൺ ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. മീൻസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ വേണം. ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന എമൗണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ബൈ ES പർച്ചേസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓർ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഈക്വൽസ് net return or net income multiplied by ES purchase. So net return equal to capital cost by ES purchase. Okay, if capital cost is not known, this may be worked out by method of valuation. നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറിയില്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ വെച്ച് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. Then the owner expects about 2% higher interest than the prevalent interest to cover up the risk of his investment. അതായത് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ മീൻസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ, തിരിച്ച് റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളും വേണം. അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ ഒരു മീൻസ് ഒരു 2% ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാലാണ് തിരിച്ച് റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുകയുള്ളൂ പ്രോപ്പർലി. ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കിട്ടണല്ലോ, എന്നാലാണല്ലോ ലാഭകരമായിട്ട് പോകുകയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ കേസ്. ടു ദിസ് നെറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൾ പോസിബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് are added to the gross annual rent, and the gross rent equals net rent plus outgoings. So this is a statement regarding this net return. How to find out this, അതായത് ഗ്രോസ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് റെൻറ്റ് പ്ലസ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ആണ്. മീൻസ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ട് ഗോയിങ്സും കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ റെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഫിക്സ് ദ റെൻറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, and now we work out some problem related to this method of valuation likewise. Then the gross rent from a property
is 20,000 per annum, allowing 10% as reductions for repair, maintenance and management of the property. Estimate the rental value of the property at an interest rate equals 10%. Assume the rent to be realized for a very long period. So that's the case. So in the given question, it is mentioned that the gross rent from a property is rupees 20,000. Okay. അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 rupees ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ സം ഡിഡക്ഷൻസ് ഫോർ റിപ്പയർ, അതായത് ഔട്ട് ഗോയിങ്സിനായിട്ട് 10% നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് റെൻ്റൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 10%. So you can calculate this rental value or capitalized value equals net rent multiplied by years purchase. And net rent equals gross rent minus outgoings, and you can calculate this outgoings as 0.1 multiplied. It is clearly mentioned that 10% is deducted for repair and maintenance. So 20,000 minus 0.1 multiplied 20,000, you will get 18,000 rupees per annum. So that's the net rent you will get. Then years purchase, you can calculate that 1 divided by IP plus IC. In this case, there is coefficient of sinking fund, it is going to be 0. It is not mentioned actually. Or you can write down in this way, that is 100 divided by interest rate by I. That is 100 divided by 10. Okay. So if you are writing in this way, then you have to put in 10 itself. Then you will get 10 value. Or you can write down in this way, that is 1 divided by 0.1. Okay, in decimal, that you have to clearly check out. So you will get 10. So rental value, it's going to be 18,000 multiplied by 10, you will get 1,80,000 rupees. So that's the value for this, the rental value for this particular property. Okay. Then coming to the next one, a leasehold property is to produce a net annual income of rupees 12,000 for the next 30 years. The owner expects a return of 8% on his capital and also sets apart a sinking fund installment accumulated 6% annually to replace the capital. Determine the value. എത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടത്. So in this case, so many details are given, like the net annual income is rupees 12,000 for the next 30 years. Okay, നമുക്ക് 30 years കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത്, 12,000 rupees. Then he also expects return on capital, that is capital കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിൽ 8% പ്രോഫിറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ 6% റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കും. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ES purchase 1 divided by IP plus IC. IP you can directly calculate, that is A divided by 0.08, and IC, using this equation you can find out this IC value. Here this N represents this period, 30 years. And ES purchase you can clearly calculate, and finally you can calculate this rental value very clearly, or the value of the property. The rest of the problems we will work out in the next class. So with this we wind up today's session.